السلام علیکم ناظرین، میں تو زبان چودھری صبر شاد اس ٹائم ناظرین ویڈیو تصویر دریک راولہ کوٹ 3 جون سن 2026 ناظرین انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق اور سچ نہیں ہو سی جی سہولت کارڈ وزیر خور وزیر اعظم ہے انہیں میں اتنا آخنا خدا کوئی خدا نہ خوف کرو تو باقی عمر نذیر صاحب جڑے انہاں 3 جون آخیا سی کہ لامیاں جاری کرساں اگہ جلے منیاں لیکن ایک دن مزید انہوں نے دیتا 24 جون ہو سی انشاءاللہ سا اپنی فتح کے نگاہ جاساں باقی جڑے سہولت کارڈ انہیں میں یہ پانا چاہنا کوئی خدا نہ خوف کرو کوئی خدا نہ خوف کرو کیسے بجلی آٹا سستا نہیں چاہینا میڈیسن نہیں چاہیے تو باقی انشاءاللہ فتح ہمیشہ آپ کو سچ نہیں ہے السلام علیکم چچا ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے زندہ آباد چچا زندہ آباد محمد ارشد صاحب زندہ آباد باقی روزی برکت اف میں آمین سمامین میں تو ناظرین آلریڈی ناشتہ کری ہے سجنے کا رہنا اللہ پاک نے خوش رکھا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ناظرین بارش بھی ہونی تو تھوڑی اس ٹائم بارش کچھ منٹ پہلے ہوئی سی ہوں رکی کی بارش دھوپ چڑھی ہے یہ تک سکنے سے ماشاءاللہ ناظرین ماشاءاللہ بارش لینے کے بعد فوراً اس سے عوام نکلی ہے باہر آگ اپنا کرنے منی سوچ دوں لو ہے ٹرنا ٹانگری بالا نے چکسواڑی نے ماشاءاللہ سارے دوست نالا ہاں جی بھاجی کیا حال ہے شکر اللہ نے جی اپنی سناؤ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ اچھا کیا میسج دینا چاہنے سہولت کارڈاں گی سہولت کارڈاں دی میسج دینا چاہنے ہیں ابھی تک کیوں کہڑا وقت آئی گیا سارے بڑے تساں دی ساری مہربانیاں تے ایک آٹا نہیں فری کھان کے بجلی نہیں سستی پال لنگے سارے برابر ہی اس نے شریک ہو سن لیکن پتہ نہیں باہر کی اس نے سارے اندراں ہی پڑی گئے مانی سوچ مطابق یہ اگر اتنے عزت دار ہاں کہ آٹا سستا کھاؤ بالکل نہ میڈیسن فری کنا نہ تعلیم فری کنا نہ جی اور کو سہولیات لفظ سہیں گی اچھی کمیٹی طرف انہاں استعمال کا پھر تک سا غیرت مند ہے بالکل کیا حال ہے جی بھائی جانا بالکل جی تو باقی انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق کو سچ نہیں ہے انشاءاللہ سہولت کا ٹھس بارش ہوئی ہے اس تو بعد تو عوام کتنی جگہ جوش میں پھر گراؤنڈ چاہیے اچھا کہ دسو دریکری عوام کتنی خدمت کرنی ہے عوام نے بہت زیادہ خدمت کرنی ہر چیز لبنی ہے جی سگریٹ تک کپڑے جتیاں ہر شے وانے میں جرانا جس کی ضرورت ہے دسو ماشاءاللہ 3 ٹائم کھانا باقی جتنی خدمت نہ ساری کی ہے نا سوچا بھی نہیں ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ سمانار رہنا انشاءاللہ تک کسی نے ماشاءاللہ کسی تعداد بندے آئے ہیں جشنے پہ ہیں کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کیڑی جنگ اسا لڑنے پہ یہ بڑی صبر آزمودہ جنگ ہے یہ اصحابنی جنگ ہے اپنے اوپر کسی قسم نے خوف کی ڈر کی آسان داری نہیں کرنا دیکھو ایسا دسنا چاہ رہے ہو اور دنیا نے انہاں لوگوں کی جڑے دنیا دے اندر دنیا گلا کرتے اساں بھی پیسے دے خرید رہے ہیں جے تساں نہیں دے سکنے جے تساں پر کوئی پار ہے تو پھر کھولو تتری نوٹ کا راستہ اساں اپنی ریاست دے اندر خریداری کر سا اپنے پرانے راستے وہ بال کر سا اتر خریداری کر سا تو پھر اپنا ایک کچرا اسٹیبلشمنٹ کی بھی اتنے حکمرانہ کی بھی جرنیل جڑے سمیر کہ کشمیریہ کی ایسا ڈراسا دمکاسا گولی نے نوک پر آسائی نہ کی اپنا جانا بابت کر سا آسانہ کی واضح کی تاسی کہ ہندوستان پچھلے 78 سال تو ریاست جموں کشمیر کے اندر اس نے 10 لاکھ پولیس کچھ رہی ہے جی فیصل راٹھور کمزور ہے اس نے اختیار اس کچھ نہیں ہے دارو ایف سی پی سی کسے اور رہنے پر آئی ہے تو پھر سوال ہے کہتے ہیں ہم کشمیر کاز کے خلاف ہیں یہ کہتے ہیں ہم مہاجرین کے خلاف ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ لوگ نیشنل میڈیا میں کشمیری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ
میرا جواب صحیح ہے اشرف چائنا جی. نعرہ 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 تکبیر. یہ وطن اس کی خاطر ہم لڑیں گے. اس کی حکومت. میدان عمل میں موجود ساتھیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس عزم کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، کشمیری قوم نے جس قومی لڑائی کا مظاہرہ کیا، بالخصوص ان سردار مان کشمیری. یہ جو دوست جتنے بھی ہیں سارے جو جہاں کھڑا پلیز بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں تاکہ میں گفتگو آگے جائے. اس سے مٹی گشنا کے لیے بھیجا بھیجا بھیجا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا توجہ چاہتے ہوئے 5-10 منٹ کہ جس سیکیورٹی بھائی وہ جس لڑائی کا، جس عزم سے لڑائی کا مظاہرہ یہاں کے عوام نے ان 78 سالوں سے جاری اس نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے آج ممبر سے لے کے نیلم تک، خواہ وہ زندگی کی کسی بات سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ہماری یونین سے لے کے مزدوروں سے لے کے طالب علموں سے لے کے گھروں میں موجود ماؤں بہنوں بیٹیوں سے لے کے مرد و خواتین نے اور دنیا بھر میں موجود کشمیر کے بیٹوں نے جس عزم کے ساتھ اپنی دھرتی کا دفاع کیا، اپنی غیرت کا دفاع کیا، یقیناً یہ تاریخ کے سنہرے حروف کا حصہ ہے. آپ جس طریقے سے آج گولیوں کی بوچھاڑ میں، فورسز میں، دھمکیوں میں لوگ جس طرح مزاحمت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، یقیناً یہ مشر راہ ہے محکوم قومیتوں کے لیے، خطے بھر کی مظلوم قومیتوں کے لیے. اور آج یہ پردے چاک ہو گئے، آج یہ ساری وہ جھوٹ دم توڑ گئے جن میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ہم کوئی آزاد قوم ہے اور یہ خطہ کوئی آزاد خطہ ہے. یہ جو تسلسل ہے اسے گلگت بلتستان کو جو اب ہم سے کاٹ کر الگ کیا گیا، حکومت آزاد کشمیر کے اختیارات کو محدود کیا گیا، اور پھر جب لوگ اٹھے اور لوگ کھڑے ہوئے اور یہ دریک، بالخصوص دریک کا عیدگاہ گراؤنڈ اس بات کا گواہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے لوگ اور لوگوں نے اٹھ کے دوبارہ انتخابات کی ڈیمانڈ کی، جس پر فوج کشی کی گئی، اسی طرح فوج کشی کی گئی، اور پھر یہ سلسلہ 1956 تک چلتا رہا. اور پھر ایک معاہدہ کیا گیا کہ اس معاہدے میں پھر یہ کہا گیا کہ ہم لوگوں کو اپنی حکومت، عوامی حکومت منتخب کرنے کا
बाद मुख्तलिफ एक्ट के जरिए कौमों के आइन होते हैं, हम एक एक्ट के नीचे जिंदगी गुजारते हैं कि ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों से बाहर निकल के आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, इन 4 लाइनों से बाहर निकल कर आप बात नहीं कर सकते। और एक तसलसल के साथ, एक सिलसिले के साथ इस महकूम कौम के ऊपर जुल्म ढाया जाता रहा। और फिर श्रीनगर के अंदर जब तहरीक शुरू, उस तहरीक की भी जब लोकमदद के तहत उसका एजाज भी इसी चैड़ में सरदार रशीद असद मरहूम के पास है। जब उन्होंने ये लड़ाई शुरू की तो उस वक्त भी ये पहुंच गए और इन्होंने कश्मीरियों को ही इस्तेमाल करके कश्मीरियों के खिलाफ उस बार पूरी तहरीक को 1.5 लाख लोगों की कुर्बानी को जो है वो जाया करवाया। और आज जब कश्मीर की आवाम उस पार से लेके इस पार तक जब कश्मीर की आवाम ये डिमांड करते हैं कि उन्हें एक आजाद हुकूमत की डिमांड करते हैं, वो हुकूमत जो मसला जम्मू कश्मीर पर बात कर सके, वो हुकूमत जो लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए बात कर सके। आज जब लोग उसकी डिमांड करते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि 12 नशिस्तों का तहरीक आजादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन 12 नशिस्तों के खिलाफ लोगों ने 5 जून से लेके लोगों ने इन सालों से मुसलसल और बिलखुसूस 5 जून से पूरा आजाद कश्मीर बंद करके लोगों ने उन 12 नशिस्तों के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर रेफरेंडम दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद कुव्वतें जो है वो लोगों की राय का एहतराम नहीं करती। वो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं, वो जो हमें दहशतगर्द कहना डिक्लेयर करते हैं, जो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करके गोलियां मारना चाहते हैं, जो हमें कत्ल करना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर महकूम कौमियतों में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खड़ा रखा है कि ये पता नहीं कौन लोग हैं, हम उनसे कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है। हम उन्हें एक साफ कहना चाहते हैं, मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं, फिर मैं उनसे बात कहना चाहता हूं कि सारी जिंदगी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे भेजा यही सुनते आए हैं ना। अगर उन्होंने हाल ना निकाला तो यहाँ से हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद फिर उन्हीं के मुताबिक हाल जाएंगे, फिर उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ने की बात करेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला। और साथियों के दोस्तों के और साथी दोस्त साथियों ने कहा, यहां पे बात चली कि सारी जमातों की तहरीक है। आप में से कौन कौन अभी जमातों में, कौन जमात, नहीं ऐसे नहीं, सही से बात करनी चाहिए। बताइए कौन कौन जमातों में है, हाथ उठा के बताइए कौन जमातों में, क्या कौन सी जमात है? कोई भी नहीं। कौन सी जमात है? वो जो असेंबली में बैठ के हमारे खिलाफ रेंजर्स मंगवाते हैं और फिर मंगवा के हमें कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो IG के नीचे लगे हुए, जो चीफ सेक्रेटरी के नीचे लगे हुए, जो मरियम नवाज के नीचे लगे हुए, जो जरदारी के नीचे लगे हुए, वो ये जमातें नहीं है, ये अड्डे हैं चोरों के, मकारों के, 2 नंबरों के, नौसरबाजों के, देश के दुश्मनों के, अवाम के दुश्मनों के करने वाले अड्डे हैं जो सदाबहार लोगों को अस्पताल नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। हम अपील करना चाहते हैं पूरी कौम से, अपील करना चाहते हैं मुलाजिम तंजीमों से, तमाम मुलाजमीन से, वो जिनका इस्तेसाल किया जाता है 20,000 पे 30,000 पे, वो जिनका इस्तेसाल अदालत मुलाजमत पे किया जाता है, उन बच्चों से अपील करते हैं कि जो PSC का इंतजार कर रहे हैं कि आएगी, डिग्रियां हाथ में उठाए, क्या आएगी और हम नौकरी लेंगे। नहीं मिलना इस निजाम में कुछ भी। इस निजाम को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और यहाँ एक अवामी हुकूमत कायम करने की जरूरत है। हमें जो है वो अवामी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा, हमें इन मुतालबात को आगे बढ़ाना होगा। हमें जाने देंगे, इंशाअल्लाह जाने देंगे, मसला नहीं है। धरती है, अपनी धरती पे जो वतन मान सब कुछ कुर्बान है, अपनी धरती के ऊपर कुर्बान करेंगे, लेकिन इन मुतालबात के लिए नहीं, फिर एक मुतालबे के लिए कुर्बान करेंगे। मुजफ्फराबाद की असेंबली कश्मीरियों के पास होगी, कश्मीरी उसके मालिक होंगे, कश्मीरी उसके दावत चलाने वाले होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये हमें आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अपने रास्ते से के पहाड़ों में से सरिया अगर ना निकला, हमारा नाम बदली कर देना, इंशाअल्लाह ताला निकलेगा तुम्हारी गर्दन से सरिया, हर सूरत निकलेगा
इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। بے شک कोई रास्ता है लोगों? कोई वापस जाने के लिए आया हुआ है? सारे लोग आगे बढ़ेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। हम सारे लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। जो मैं तीरम से लेके बिम्बर तक आगे बढ़ेंगे। जेल में गिरफ्तार हमारे साथियों की लाशें कायम करते हुए 100 मसले होते हैं। स्टेज पर 100 बातें हो जाती हैं। ज़र्फ का मुजाहरा किया करें, सारे ज़र्फ का मुजाहरा किया करें। स्टेज वाले भी ज़र्फ का मुजाहरा किया करें, आप भी ज़र्फ का मुजाहरा किया करें। यहाँ कोई मेरी तुम्हारी नहीं है। हम सब इस वक्त एक कौम है और हम कौम की सूरत में आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात याद रखिए सारे लोग। सो साथियों दोस्तों, कल का दिन है, पूरी ताकत के साथ बाकी जितने लोग बाबा पीछे हैं उनको भी बुलाइए वापस। सारे आते हैं इंशाअल्लाह ताला। पहले वाले दोस्त, सिक्योरिटी वाले दोस्त बिलखुसूस में तालियां बजाएं सिक्योरिटी के एहलकारों के लिए। जितने भी हमारे नौजवान सिक्योरिटी पर हैं, ये देखें ये अपनी जान पर खेल के ये आपके लिए काम करते हैं। ये हमारे हीरोज हैं। इनके लिए जो रजाकार हैं, जितने भी काम करते हैं, जो लंगरों पर हैं, जो बाकी जगहों पर हैं, जितने भी काम करते हैं, उन सबको जब इन सब के लिए जबरदस्त तालियां बजाएंगे। बहुत हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं सारे साथी इसके साथ। पंजाब में कोटा के उस पार जो नाका लगा के हमारा राशन बंद किया गया था, मैं कहता हूँ कमेटी से इजाजत लेके दें। आप सारे लोग कमेटी से कहें, फिर कहेंगे SOPs की खिलाफ वर्जी हो गई है, वरना आप इजाजत लेके दें। कोटे वाला नाका जड़ा है ना, इन्होंने वेमो कमान चा उड़ रहा था शर्ती। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूँ कि ये राशन ला के रावला कोटा में देंगे कि उधर नहीं जाना, इधर आओ इधर आओ। ये मिलते करेंगे हमारी, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। और कोटा में वहाँ के मकामी अफराद हैं, मकामी साथियों ने, मजदूरों ने जो इन्होंने नाका लगाया हुआ था, वहाँ से कोटा के मकामी साथियों ने वो नाका तोड़वाया और उनमें से 4 लोग गिरफ्तार भी हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और हम यही बात कहते हैं, यही कहते हैं पाकिस्तान भर के अवाम से कि क्या एक इदारा बादशाह बन गया है इस मुल्क में, जहाँ ना अवाम के वोट की कदर है, जहाँ ना कोई राय है, जहाँ ना कोई पूछता है, ना कोई मसला, बाकी सब गद्दार है। सिर्फ वो वफादार है इस मुल्क के, जो उनके अलावा सब गद्दार है। ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अवाम को उठना होगा। कश्मीर के अवाम मैदान में बैठ के आपको आवाज दे रहे हैं। कराची से लेके कोटा तक के अवाम को आवाज दे रहे हैं कि वो उठे, इस जुल्म के खिलाफ उठे और यहाँ पर अवाम की बालादस्ती कायम करें। इदारे पूरी दुनिया के हैं, फौजें पूरी दुनिया की है। ये अनोखी सनोखी फौज है दुनिया में, जिसके सामने जो आएगा उसे गोली मार दो। जो आएगा मूड के मुताबिक चलते हैं। मूड होगा तो ये करेंगे, मूड होगा तो वो करेंगे। ऐसा नहीं है। फौज के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं, हम अदारों के अंदर जो लोग हैं, जो कानून की बालादस्ती पर बात करते हैं, जो आइन पे बिलीव करते हैं, इंसानी माशरा कायम करने का, जहाँ इज्जत सबकी, जहाँ साझी सबके लिए, जहाँ इज्जत चाहे वो सबकी मिरास हो, जहाँ इज्जत सबका हक हो। सो आज ये वक्त है कश्मीर इस अपने इज्जतदार समाज से पहले पीछे नहीं जोर से बताइए, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके साथ एक मरतबा फिर ताजरों को, ट्रांसपोर्टरों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, वो मर्दों खवातीन को, खवातीन जिस ताकत में निकल रही है, खवातीन मजा आ गया। खवातीन जिस ताकत में कश्मीर भर में निकल रही है, यकीन करें बच्चे, इस ताकत में यही शोर है। और यही सारे लोग मिलके ये तफरीकें मिटाना इसी समाज से, इसी तहरीक से शुरू होगा। यही तहरीक आपको इस तफरीकों से बाहर निकालेगी, बिरादरियों से, कबीलों से, टबरों से, इलाकों से बाहर निकालेगी और एक कौम बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह एक नया समाज कायम आएगा, एक नया समाज कायम होगा और वो समाज हम सारे लोग ही कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों दोस्तों, और इसके साथ मैं एक मरतबा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए जमे रहे, मजबूत रहे और कश्मीर का नारा बुलंद करते रहे। नारे कश्मीर। सारे चले खड़े हो गए तो फिर खड़े हो जाए, सारे मसला नहीं है। सारे हाथ खड़े करके हाथ ताली बजा के नाराए 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 कश्मीर।
انشاءاللہ नारों से इंकलाब आएगा, तेरे मेरे नारों से इंकलाब आएगा, ताजर की हड़तालों से इंकलाब आएगा, तेरे मेरे नारों से इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखने انقلاب सोलटकारो देख लो ہم بھی موت ہیں اللہ تعالیٰ وہ شعر ہے کہ دکھ کی کالی لمبی راتیں شکالبند دکھ کی کالی راتیں جب مٹ جائے گی حوصلے لوگوں ہار نہ جانا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جو اسمبلی میں بیٹھ کے ہم پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، جو ہم پر جو جبر کرتے ہیں، جو آج جن کی گردن میں سریا ہے، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں تمہارے لیے کشمیر کی گلیاں بند ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان حالات سے نکل آئیں گے، ہم ان حالات سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے اور جیت کے نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن تمہارے لیے کشمیر کی گلیاں بند ہو گئی ہیں، تمہارے لیے کشمیر کی گلیاں، ان سہولتکاروں کے لیے کشمیر کی گلیاں، کشمیر کی گلیاں، ان کے لیے کشمیر کی گلیاں بند ہو گئی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اوورسیز کے لیے زبردست تالیاں بجا دیں اوورسیز کے لیے، اوورسیز زندہ باد، عاشق فردوسی صاحب زندہ باد. اور آخر میں شعر ہے آپ سب کے نام، لیکن اس سے پہلے یہ وطن زوردار طریقے سے وطن کا نعرہ آئے تو آپ کی ہوا میں خود بخود بلند ہونے چاہیے، کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑنی پڑے، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم بڑھیں گے، اس کی خاطر ہم کریں گے، پھر اس پہ حکومت ہم کریں گے، زور سے بتائیے اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، کے سلاخیں ٹوٹیں گی، کفروں کو پریشان دیکھیں گے، دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہارا دیکھیں گے، اور کیا ڈر ہے جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے، انشاءاللہ ہم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے، وطن یا وطن یا وطن یا وطن یا وطن یا، اور ہمارے جتنے بھی سفید ریش بزرگ مجلس میں اس احتجاج میں موجود ہیں، بزرگوں کے لیے تالیاں ہو جائے زوردار طریقے سے، سلامت رہے، آباد رہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، زوردار طریقے سے کہیے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ جو مسجد ان کے باہر آنے والے ہیں ان کو بھی پتا چل گیا آپ کی استقامت دیکھ کر، آپ کا جذبہ دیکھ کر، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس ہمت کو یہ لوگ ہم سے زیادہ آگاہ چیک کریں گے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے، یا اس کو پاریوں پہ ان پودوں کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، تمہاری سولت کیا بنا چاہتے ہیں سولت کارا کے سولت کارا نہیں بہت ہے جی، بس انشاءاللہ اعلان اعلان ہو گیا سی، جڑا بھی اعلان ہو سی عوامی اکثر کی چشواری کر کے پوری جتنے بھی ہیں اسمبلی جس کے تو دشمن بندے بالکل تیار ہیں اور عوامی اکثر کے جوائنٹ عوامی اکثر کے فیصلے میں